Salam alaikum. Bonjour mesdames, messieurs. Son Excellence, Messieurs les ministres des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, chers présents, mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais bien saluer le peuple ami du Royaume du Maroc, saluer Son Excellence, ministre des Affaires étrangères du Maroc, et à travers Son Excellence, lui demander qu'il puisse être porteur du chaleureux message du peuple santomien à Sa Majesté le roi Mohamed VI et toutes les autorités santomiennes. Saluer aussi de façon très chaleureuse toutes les présents ici, toutes les dames, tous les messieurs qui sont ici dans cette conférence de presse. Il faut comprendre les circonstances de ces moments. C'est un moment inoubliable pour l'histoire de São Tomé et Principe et l'histoire du Royaume du Maroc. Mais avant tout, j'aimerais aussi, parce qu'on est dans le début de l'année, souhaiter la bonne année à tous. Et en tant que personne qui croit en Dieu, parce que c'est un moment historique, qu'on puisse demander la bénédiction de Tout-Puissant pour cet endroit et pour tout le peuple du Maroc, et les fils et les filles du Maroc. Comme je vous ai dit, il y a des moments qui sont inoubliables dans l'histoire du peuple. Et ce moment est un moment inoubliable, dans la mesure où dans l'histoire contemporaine de São Tomé et Principe, Maroc a été toujours présent. En tant que pays, en tant qu'ami, Maroc a contribué pour l'indépendance de São Tomé et Principe. Et quelques-uns peuvent demander pourquoi la condecoration du Maroc. Parce que parmi certains pays africains, Maroc aussi était présent. Et c'est pour cela qu'on a fait ces gestes explicites de notre gratitude envers le peuple marocain. Messieurs, dames, nous sommes ici aussi pour vous dire quelles sont les motivations qui nous amènent à être ici. Tout d'abord, guidés par les principes universels reconnus dans les droits internationaux, investis dans un esprit de coopération et amitié, guidés entre tous nous des États, désireux de voir notre relation accroître à chaque jour, parce qu'aujourd'hui on a une communauté santomienne au Maroc. On a 210 étudiants qui sont ici et qui vont être marqués dans leur vie par la culture et les coutumes marocaines et qui seront plus tard des ambassadeurs du Maroc à São Tomé et Principe. Désirer aussi de renforcer les dialogues bilatéraux et l'échange dans les questions thématiques internationales. Tout cela a fait que São Tomé et Principe et Maroc puissent décider de façon harmonieuse, pacifique, concertée, d'établir une ambassade à Rabat
et un consulat à l'Aïoun. Alors, il y a tellement de raisons pour qu'on puisse être là. Et voilà, ce sont ces raisons. Et c'est au nom de cette relation qu'on est là pour faire cette inauguration ici, à l'Aïoun, et à Rabat pour l'ambassade de Sao Tomé-Principe. Mais c'est le ministre, je vous dirige quelques mots, je vous adresse quelques mots de gratitude. Parce qu'avec votre effort, votre engagement, on a pu vraiment voir le jour de cette réalisation ici et à Rabat pour l'ambassade de Sao Tomé-Principe. Et les drapeaux de Sao Tomé va s'ajouter à tous les autres drapeaux des nations africaines qui vont flotter dans cette merveilleuse ville de Rabat au Maroc. Merci à toutes et à tous. ميرسي بوكو مسيو. أود في البداية أن أقدم الشكر لأختي وزميلتي وزيرة خارجية ساو تومي برانسيب على هذه الزيارة وعلى هذا العمل اللي قاموا به بافتتاح قنصلية اليوم في مدينة العيون. افتتاح هذه القنصلية كيجي في إطار واحد التطور كبير اللي كتشهدوا العلاقات الثنائية بين المغرب وجمهورية ساو تومي وبرانسيب. كما قالت السيدة الوزيرة، المغرب كان حاضر بجانب ساو تومي وبرانسيب في كفاحها من أجل الاستقلال. وما نساوش بأن المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني نظم في 1961 اجتماع هام لحركات التحرر في المستعمرات البرتغالية، واللي كانت المنطلق لدعم هذه الحركات في الاستقلال. ثانيا، في جلالة الملك محمد السادس نصره الله أعطى دفعة قوية لهذه العلاقات الثنائية في كل المجالات، في المجال الحوار السياسي، في المجال ديال التعاون الاقتصادي، وفي المجال ديال التكوين وغيرها من المجالات. هذه مناسبة باش نشكر جمهورية ساو تومي وبرانسيب على فتح هذه القنصلية اللي عنده رمزية كبيرة، واللي كيأكد الدعم المتواصل اللي قدمته ساو تومي وبرانسيب للوحدة الترابية للمملكة المغربية. في محادثتنا اليوم اتفقنا على أن غادي نشتغلوا للتوقيع على واحد خريطة طريق للتعاون اللي يمكن غنوقعوها في أديس أبابا في الشهر المقبل. اتفقنا كذلك على أن بحال اللي تفتحات قنصلية في هذا الجزء من التراب المغربي غتكون سفارة كذلك في الرباط، لأن باش يكونوا أغلب الدول، لما قلتش كل الدول اللي فتحها في الأقاليم الجنوبية، عندها تمثيليات دبلوماسية في الرباط وعندها تمثيليات قنصلية في مدينة العيون أو مدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية. اتفقنا كذلك على أن ساو تومي وبرانسيب والمملكة المغربية في إطار تعاونهم في مجال التكوين، أن غتكون 30 منحة للتكوين لطلبة من ساو تومي هنا في مدينة العيون في مجالات مختلفة. اليوم كاين 210 طالب من ساو تومي برانسيب كيدرسوا في المغرب، غتنضاف لهم هاد 30. ال 210 موجودين في الرباط، في فاس، في الدار البيضاء، وغتنضاف لهم هاد 30 كذلك في العيون وفي الداخلة. إذا كاين واحد الدينامية إيجابية للعلاقات الثنائية، وهاد فتح القنصلية كيجي في هذا الإطار. فتح هذه القنصلية دابا هذه هي القنصلية الثالثة، نقولوا الرابعة اليوم، في إطار هذه الدينامية اللي كانت. هذا كيأكد على أن ما قلته في هذه واحد شهر ونص ولا شهر تقريبا بأننا غنوصلوا ل5 في نهاية السنة. احنا اليوم في 4 في ظرف أسبوعين، واحتمال كبير في الأسبوع المقبل نوصلوا 5 ولا 6، لأن كاين
دول كبيرة اللي قبلت تعبر على هذا الموضوع، داعم بشكل واضح للمغربية الصحراء. النقطة الثانية اللي بغيت نأكد عليها هي أن هذا أسبوع استثنائي بالنسبة للقضية الوطنية. يوم الاثنين دولة مهمة في أمريكا اللاتينية كتسحب الاعتراف، واللي هي بوليفيا، كتسحب الاعتراف بهذه الجمهورية الوهمية، وكتنضاف العدد الكبير ديال الدول اللي سحبات في السنتين الأخيرتين. كتنضاف إلى السلفادور، كتنضاف إلى ليزوتو، كتنضاف إلى المالاوي، كتنضاف إلى بارباد، وكتنضاف إلى دول أخرى اللي غادا، واللي المعدل اليوم هي 4 إلى 5 دول كل سنة اللي كتسحب، ومازال هذه الدينامية غادي تمشي. هذا كان حدث كبير، لأن هذا كيبين بأن حتى المعاقل الأخيرة ديال خصوم الوحدة الترابية بدأت تسقط تباعا. كتسقط لسبب واحد، هو أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والشرعية الدولية واضحة، ومن كان كيقدم المغالطات للمجتمع الدولي اليوم تفضح، واليوم الدول عارفة شنو كدير. حتى أوائل التسعينات كانوا هاد الدول اللي كتعترف بهذا الكيان الوهمي أكثر من 80، اليوم هما أقل من 30، وإن شاء الله يكونوا أقل من 20 قريبا. وهذا كيبين بأن كاين واحد النزيف في يعني هذا الدعم لهذا الكيان الوهمي ومن وراءه. أسبوع استثنائي كذلك، يوم أمس صادق البرلمان المغربي على قانونين اللي كيحددوا المياه، الحدود البحرية للمملكة المغربية، وكيحددوا المنطقة الاقتصادية الخالصة في 200 ميل بحري. هذا كذلك واحد التأكيد على أن المغرب في إطاره التشريعي في منظومته القانونية حسم مسألة مغربية الصحراء، وأن المغرب قانونيا يمارس سيادته كاملة على مياهه الإقليمية من طنجة إلى القويرة، كما يمارسها عمليا منذ 75 ومنذ 79 منذ استرجاع هذا الجزء الغالي من الأرض من التراب المغربي. إذن فهذا كذلك حدث مهم، حدث استثنائي لتأكيد مغربية الصحراء، ولتحديد كما قال جلالة الملك الهوية المجالية للمغرب تكون الآن محسومة قانونيا وبشكل نهائي. أسبوع استثنائي بفتح هذه القنصليتين من دولتين في من وسط إفريقيا، واللي عندهم واحد المكانة خاصة، على اعتبار أننا دابا في العيون عندنا 3 دول من وسط إفريقيا. عندنا دولة من جنوب إفريقيا وغتنضاف، وعندنا دولة الكوت ديفوار اللي عندها قنصلية فخرية، عندنا دولة من غرب إفريقيا. فكل مناطق القارة الإفريقية هي اليوم ممثلة، وهذا عنده رمزية كذلك بأن دعم مغربية الصحراء هو الآن موجود ومدعوم من مختلف مناطق القارة الإفريقية. إذن فهذا الأسبوع عنده يعني كي يوضح ولا كيختزل هذه الدينامية الإيجابية اللي كتعرفها القضية الوطنية بفضل توجيهات جلالة الملك، سواء داخليا أو خارجيا. شكرا.